So we were discussing the fourth chapter, which is the chapter on lineage. Мы с вами обсуждали 4 главу, которая Interpreting the посвящена Gotric, Готри, in духовному Sanskrit, роду. Gotra. In Слово на English, it has санскрите been translated «готра». as family, На английский язык разные переводы genes, существуют. lineage, and so Даже forth. So ген, normally, линия we преемственности, have род. this category of, the lineage of the kings, У нас ведь есть lineage с of вами линия the преемственности Brahmins. There are царей different kind of или familial брахманов, lineages. So it is something like разные that. семейные Okay. линии. Здесь тоже So we идет речь discussed a о little bit чем-то таком about же. Мы немного special обсуждали features of the особые Mahayana качества lineage and the two types of духовного рода lineage, that is Махаяна. Мы говорили inborn о том, что lineage and the существует developed две lineage. линии, линия So today врожденная и we линия start from развиваемая. verse 5, И сегодня мы which is начнем actually с talking about 5 строфы этой главы, certain signs and symbols в которой show речь that you have идет that о lineage. символах, о признаках So или this is знаках something that того, you что can у вас test есть такая yourself линия. whether you have Это то, that что вы можете Mahayana сами lineage or not. проверить, So in чтобы this verse убедиться, number есть у вас 5, линия it says, преемственности или род having Махаяна compassion или before нет. engaging. Итак, Because 38 строфа. having compassion before practice or engaging means that Истинно указано, что when you want to сострадание do something, it's not just doing something, but the reason behind such action, such engagement если вы is совершаете because какое-то you have this действие, natural quality of having то это действие concern, может быть sense of продиктовано тем, что у responsibility, and вас есть compassion for чувство others. ответственности и So that's the meaning, сострадания having к другим compassion before существам. practice. Поэтому The здесь motivating говорится о том, force что is сострадание должно essence of compassion. предшествовать So практике. you should see whether you have, Сострадание должно быть or whether you are мотивирующей just doing силой. things because Поэтому вы it's должны societal посмотреть, call of the почему вы society, or you are совершаете те doing или иные doing действия. Вы this because of совершаете те или иные compassion for действия, others. потому что If you are общество doing this, того велит, this is very important. If you или are же doing this потому что motivated by вы compassion, полны сострадания. the Это difference довольно is, важно. when you do something without Когда вы compassion, then совершаете maybe что with бы то ни было money. без So you сострадания, may то, be doing it возможно, because вы somebody совершаете это asked you действие to do ради that. денег или потому что But вас if you кто-то о have том compassion, попросил. then Если же у you вас will есть в сердце naturally, сострадание, the то вы needs to естественным be borne образом, by others. без You will engage необходимости in that practice, к just тому, like чтобы you кто-то вас eating food. побуждал, We вы may будете prepare food совершать эти that you действия. should have your Как, breakfast, например, things like that. никто вас не You are побуждает к тому, motivated чтобы by doing it. позавтракать, пообедать или So that is one поужинать. Вы sign. естественным And образом the second sign принимаете is пищу. Это that you первый should have признак belief or принадлежности к interest роду in Махаяны. Mahayana teaching. That's the Второй интерес second к feature. And the third учениям feature is Махаяны that having или belief вера or в учение forbearance. Махаяны. Forbearance means Третье when you actually work терпеливость for others. или It's not easy стойкость. to work for Когда вы others. работаете и Because трудитесь when на you do благо something других, for то это others, you might нелегко, get потому что когда really ты fed up, you might трудишься на feel благо that других, you're может так tired and you случиться, might что give ты up. испытаешь Actually, the усталость, interesting observation и is when тебе it не comes to захочется doing something for продолжать. oneself, Когда же мы делаем что-то для себя, it's difficult for us to get tired. мы довольно редко устаем. Трудно So устать. you will, if there is a need to wake up early in the morning, you will Если wake up нужно early in the пробудиться morning. рано утром, мы If there's a need to пробудимся. work late Если night, нужно work работать late до поздней night. ночи, мы But будем when it's something засиживаться for до others, поздней жизни. Но когда же речь you идет might о just give on трудах на time. благо других, то мы только и будем делать, что посматривать на часы. Normally we do our work from 9 to 5 office Обычно hours, мы and работаем в after that, офисе с 9 до office work 5, we normally don't а do, потом мы уже right? So something не like that. работаем, мы So возвращаемся forbearance means домой. you should have this patience, Так вот, терпеливость. Терпеливость capacity означает, что у to нас должно быть такое качество undergo hardship терпения, которое when you позволит нам actually work for преодолевать трудности, others. когда мы That is трудимся на one благо feature. других существ. Это And третья the third характеристика или feature третий is признак. when Четвертый you признак engage – in подлинная virtuous практика practice, like добродетелей. giving, Когда ты, or например, observance of morality, or so forth, практикуешь you даяние will или engage придерживаешься properly, нравственности, correctly, or то ты это properly, делаешь правильным not образом, in a half-hearted way, а не, так right? сказать, So if серединки you have these наполовинку. qualities, these features, then Если у вас есть все эти this is перечисленные stand качества, as the definite то, marks как of having говорится, a эти lineage. качества есть Okay, признаки so there's the meaning of this духовного verse. Now, рода, the sixth verse is еще saying до прихода к definite and Махаяне. indefinite lineage. Следующая The строфа. sixth verse is talking about В ней говорится the faults, some shortcomings of the lineage. Shortcomings of the lineage means that not shortcomings. Sorry, the different categories. в этой строфе говорится о разных In terms of категориях different types of lineages, родов and или then линий like преемственности. those who have the definite lineage and those who Выделяется indefinite, определенная линия those преемственности, that cannot be affected by неопределенная линия conditions, преемственности,
неподавляемое и подавляемое условиями Годра. Определенная линия – это такая линия, которая не столь зависит от условий. Пусть даже условия неблагоприятны, то нас не будут отвлекать неблагоприятные стечения обстоятельств. Мы будем в любом случае привержены той работе, которую мы выполняем. Если так все обстоит, то это признак того, что у нас есть определенная Годра. Неопределенное, что это такое, когда вы находитесь в такой ситуации, где очень много отвлечений, развлечений, и вы поддаетесь на эти провокации. Так что определенные или неопределенные линии различаются тем, отвлекаемся ли мы на внешние условия или нет. В целом выделяют таким образом 4 Готры. Следующая, 7-я строфа. Вкратце знайте, что опасности для этой Готры 4. Привычка к омрачениям, плохие друзья, нищета и подвластность другим. Эта 40-я строфа описывает изъяны Готры. И если вы такой человек, который сильно приучен к омрачающим эмоциям, то у вас не только есть такая привычка, но вы еще и не считаете омрачение изъяном. Это один из изъянов, таким образом, Готры – привычка к омрачению. И если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что мы очень и очень приучены к омрачениям, к отрицательным эмоциям. Мы легко испытываем гнев, легко испытываем привязанность. Нам не нужно специально готовиться. Это то, что происходит автоматически. Это означает, что мы очень сильно привыкли к омрачающим эмоциям. Это первый изъян – привычка к омрачениям. Если у нас есть такой изъян, нужно его распознать. И нужно постараться ослабить такую привычку и, наоборот, усилить в себе привычку к положительным эмоциям. В этом состоит цель медитации, потому что медитация означает приучение себя к добродетельным эмоциям, чтобы, в свою очередь, ослабить привычку к омрачениям. Следующий изъян – общение с дурными друзьями. Это очень важный момент. Мы с вами обычные люди, и нас очень легко сбить с пути. Все зависит от того, с какими друзьями мы общаемся. Если прислонишься к Золотой горе, то частички золотой пыли останутся на твоей одежде. А если прислонишься к грязному холму, на одежде останется грязь. В труде 37 практик Бодхисаттвы Тогме Сангпо говорится, что когда ты с кем-то общаешься, если от этого общения приумножаются твои дурные качества, если приумножаются твои 3 яда ума, а твоя практика слушания, размышления и медитации, наоборот, приходит в упадок. И постепенно ты становишься человеком, у которого нет сердца любви и сострадания. Если ты превращаешься в такого человека, то это ясный признак того, что ты общаешься с дурным другом. И наоборот. Если ты общаешься с другим человеком, и от этого общения твои изъяны становятся меньше, а положительные качества растут, как растет луна, то это говорит о том, что перед тобой не просто друг, но духовный друг. И такого человека нужно ценить превыше своего тела. Это то, что сказано в тексте 37 практик Бодхисаттвы. Дурной друг не означает, что у него ужасно некрасивое лицо, что он выглядит пугающе. Но просто это такой человек, у которого есть дурные привычки, дурные отрицательные эмоции. Если ты будешь общаться с ним, то ты окажешься замутненным дурным образом действий, дурным образом мысли. Вот почему так важно опираться на духовного учителя. До тех пор, пока мы не
дойдем до определенного уровня стабильности ума. Нам очень легко попасть под влияние общества, поскольку общество оказывает на нас такое огромное воздействие. Очень легко может статься так, что на нас повлияет этот окружающий мир. Он захлестнет нас словно океан, и нам будет очень легко идти наперекор волне. Поэтому очень важно сохранять памятование, бдительность. Следующий изъян. Мы не способны практиковать, потому что у нас мало материального имущества. В нашем переводе этот изъян называется нищета. Я сам видел таких людей, которым очень интересно изучать учение, но у них нет средств, они не могут отправиться в другие места, чтобы получить учение. У них нет доступа к учителям, у них нет средств для того, чтобы посещать медитации и сессии обучения. У них просто нет необходимых материальных средств. Это еще один изъян. Следующее — подвластность другим. Мы находимся под контролем других существ. Это означает следующее: если у вас нет свободы, если вы находитесь под контролем других существ, может быть, вам очень хочется обрести практику дхармы, но у вас нет такой возможности. Может быть, на вас влияет ваш муж, ваша семья, ваш министр или царь. Вы можете оказаться в такой ситуации, где вы не можете пользоваться свободой, практиковать дхарму, делать то, что вы хотите делать. Итак, вкратце знаете, что опасности для Готры 4. Поймите это и делайте все от себя зависящее для того, чтобы избавиться от перечисленных 4 изъянов. Следующая строфа 41. Она описывает преимущества. Преимущество обладания должной линией преемственности Готры. Если вы человек, который имеет эту линию Махаяны, то даже попав изредка в дурную участь, бодхисаттва быстро освобождается из нее. Первое, даже если вы попадете в дурную участь, то вы быстро туда не попадете. Как бы это будет отложенный эффект. И второе, даже если вы попадете в эту дурную участь, вы сможете быстро из нее освободиться. Очень быстро. Например, есть история об одном из рождений Будды. Рассказывается, что как-то он родился в аду. И там было много других живых существ, которые также переродились там. И там, когда ты находишься в аду, там существа претерпевают разные наказания. И вот там было такое существо, чье тело было слабым и маленьким. И ему нужно было тащить очень тяжелую тележку, которую тащить было очень трудно. И Будда, который на тот момент переродился в аду, он сказал, как это прискорбно, как это грустно. Я должен помочь этому человеку тащить эту тележку. У него было великое бодхисаттвское сострадание, и он стал помогать тащить эту тележку. В нем породилась бодхичитта. И тот, кто стражник, который присматривал за существами в аду, он увидел эту помощь, и он подошел к тогдашнему бодхисаттве, будущему Будде, и ударил его по голове. Он тотчас же умер и таким образом избавился от пребывания в этом отрицательном мире. Вы можете, конечно, думать, что это трудно переварить, но как бы это ни было, в нашей обычной жизни, в тот момент, когда вы породите настоящую положительную эмоцию, такую как альтруизм, любовь, доброту, сострадание, незамедлительно ваш стресс, ваше напряжение
ваша усталость, ваша враждебность отойдут. На 100% гарантии можно говорить об этом. Поэтому нет необходимости обращаться к каким-то мифологическим историям. Можно это на собственном опыте проверить. Попробуйте что-то сделать. Негативные эмоции с одной стороны с завистью, с ревностью, а с другой стороны попробуйте в другой день сделать какой-то поступок с открытостью, желанием помочь другому, с добротой, с любовью. Безусловно, во втором случае вам будет гораздо проще выполнить работу, когда у вас не присутствует зажатости и напряжения. Это то, что мы должны проверять на своем опыте. А так мы можем много рассуждать о любви и доброте. Однако мы можем так ничего и не понять, пока не начнем на практике притворять эти учения. Начнем притворять на практике, и тогда мы увидим, что все обстоит именно так. Так говорится, что даже попав изредка в дурную участь, быстро освободишься от нее. И даже в ней испытывает меньше страданий. И способствует духовному созреванию родившихся там существ. То есть даже если бодхисаттва перерождается в дурной участи, там у него мало страданий. Также там тебе не будет хотеться совершать неблагие деяния будут вызывать в тебе отторжение. И даже таким образом, оказавшись в дурной участи, вы сможете вести свой ум к созреванию и будете способствовать духовному созреванию родившихся там существ. То есть вы не только сами будете идти к освобождению, но вы будете способствовать тому, чтобы другие существа приводили свои умы к созреванию, развивали в себе положительные эмоции. Следующая строфа 42. В ней рассказывается о том, как взращивать общие качества на двух примерах. Первый пример связан с золотом. Следует знать, что махаянский духовный род подобен месторождению золота, так как служит источником безмерных добродетелей. Мы обычно говорим, что все то, что рождает место рождения золота, будет золотом. Потому что если начать копать эту золотую жилу, то можно обнаружить много разновидностей золота. Так и здесь говорится, что махаянский род, подобно тому, как месторождение золота дарует много золота, так и махаянский духовный род помогает обрести безмерные добродетели. Избавляет от дурных качеств. Если вы обрели золото, то из золота можно выковать разные золотые украшения, серьги и так далее. Также и здесь махаянский род, духовный род, имеет много общих добродетелей. Вот почему говорится, что бодхичитта – это наивысшее духовное качество. Если вы прочитаете текст, который написал покойный Кунлама Римпоче Тензин Гьялцен, он написал текст, который называется «Хвала Бодхичитте». Это есть перевод этого текста на английский и на русский. И в этом тексте говорится, что если ты взращиваешь бодхичитту, то это хорошо для тебя, хорошо для других, это хорошо днем, это хорошо ночью, это хорошо, когда ты спишь, хорошо, когда ты идешь в любых ситуациях, это хорошо. Потому что в тебе присутствует желание помогать всем живым существам. Тебя тогда не беспокоят какие-то мелкие проблемы.
И причина состоит в следующем. Ввиду того, что у вас есть бодхичитта, вы можете взрастить в себе безмерные добродетели. Ввиду того, что у вас есть бодхичитта, вы можете развить в себе мудрость постижения пустоты. И вы будете в таком случае освобождены от загрязнения негативных эмоций. Кроме того, эта бодхичитта будет способствовать развитию различных сверхобычных способностей, например, всеведение, например, ясновидение. Когда мы развиваем искреннюю, истинную сострадание, любовь, бодхичитту, вы готовите свой ум, как готовите плодородную землю. И тогда можно посадить любые растения. Если вы подготовили почву должным образом, то можно посадить любые растения. Также, когда у вас есть истинный альтруизм, истинная бодхичитта, желание помогать всем существам, тогда эта бодхичитта становится источником множества достоинств. Для меня это очень важный момент, потому что иногда мы хотим вот здесь что-то выучить, вот там что-то выучить, говорим о 5 путях, 10 духовных уровнях, 6 парамитах, 10 парамитах. Такое огромное количество предметов, которые можно изучать. Но мы не способны даже одного качества развить в себе, потому что мы только и делаем, что говорим об этом, пересчитываем различные духовные качества, но не развиваем их. Если мы сможем хотя бы одно достоинство развить, любовь, доброту, или такое качество, как бодхичитта, о котором мы будем читать в следующих строфах, то мы увидим, насколько бодхичитта сильное качество. Мы сможем увидеть, почему бодхичитта является источником многих благих достоинств. Итак, следует знать, что махаянский духовный род подобен месторождению золота, так как служит источником безмерных добродетелей, мудрости, чистоты, сверхобычных и прочих способностей. Эта строфа рассказывает нам об общих качествах, а теперь 43-я строфа рассказывает нам об уникальных качествах. И в этой строфе приводится другой пример. В качестве примера приводится месторождение лучших драгоценностей. Знаете, что она напоминает месторождение лучших драгоценностей, так как служит причиной великого пробуждения. Лучшие драгоценности, они прекрасны с точки зрения размера, с точки зрения формы, с точки зрения цвета. Как ни посмотри на эти драгоценности, они прекрасны, они превосходны. Месторождение таких лучших драгоценностей, здесь именно с месторождением лучших драгоценностей сравнивается Готра, потому что Готра дарует индивидуальные качества Шравак, Пратикабут и так далее. Здесь говорится, что Готра напоминает месторождение лучших драгоценностей, потому что служит причиной великого пробуждения, источником обширного знания, разнообразных видов мудрости, зерцалоподобной мудрости и так далее, а также источником разнообразных самадхи, например, алмазоподобного самадхи, и благом для многих существ. And it is basically the source and foundation of liberation of many sentient beings. И по сути, Готра является источником освобождения многих живых существ. Очень многих живых существ, которые страдают. Они страдают от того, что некому о них позаботиться. И когда вы развиваете в себе такое великое качество, как бодхичитта, то это то, что помогает живым существам найти свой путь. Это то, что помогает им избавиться от дурных качеств и, например, от неведения, от оков неведения. Когда я говорю слово «оковы», то это не подразумевает какие-то внешние силы, потому что отсутствие свободы – это не всегда
какой-то контроль извне. Это, скорее всего, контроль внутренний, контроль над нами со стороны негативных эмоций. Вот настоящее отсутствие свободы. Когда мы практикуем духовный путь, духовные земли, духовные пути, то это все нужно для того, чтобы прийти к свободе. Если вас спросить, хотите ли вы быть свободными, вы, конечно, скажете «да», мы хотим быть свободными, но что по-настоящему нас контролирует, это наши собственные отрицательные эмоции. И если вы хотите по-настоящему обрести свободу, то это в ваших руках. Здесь вам не нужна помощь правительства или каких-то других организаций. Вам попросту нужно приложить усилия со своей стороны. Таким образом, вы сможете ослабить груз негативных эмоций. И чем больше вы ослабляете контроль негативных эмоций, тем большую свободу вы ощущаете. Стресс, напряжение, беспокойство, страх. Все это то, что придумал наш ум. Поэтому у нас в буддизме, в учении о памятовании, всегда говорится о том, что не нужно слишком уж углубляться назад в прошлое или, наоборот, теряться где-то в размышлениях о будущем. Нужно стараться пребывать в настоящем моменте, но, к сожалению, это очень трудно для нас пребывать в настоящем моменте. Мы постоянно думаем о прошлом, мы думаем о том, что будет в будущем. Мы, с одной стороны, надеемся, а с другой стороны, беспокоимся. Это то, что разрушает нашу жизнь. Да, конечно, иногда нужно посмотреть в прошлое, но только для того, чтобы извлечь какие-то уроки. Да, безусловно, иногда нужно какие-то планы построить, но это не означает, что нам нужно позабыть о настоящей жизни и полностью потеряться в прошлом или в будущем. Это не имеет большого смысла, потому что прошлое уже ушло, и прошлое — это воспоминание, а будущее еще не наступило. Нет никакой уверенности в том, что будет в будущем. Поэтому, что важно, это настоящий момент, сегодняшний момент. Это то, что мы можем использовать. Он имеет большое значение. Когда мы говорим, что мы хотим быть счастливыми, то нужно понимать, что наша жизнь — это сочетание множества разрозненных моментов, всех этих отдельных моментов, которые мы проживаем. И если мы не можем должным образом прожить нынешний момент, то это значит, что мы не можем хорошенько прожить большую часть своей жизни, состоящую из моментов. Поэтому бодхичитту нужно понимать как надежду. Бодхичитта — это последняя надежда всех живых существ. Действительно, бодхичитта — это последняя надежда всех нас. По сути, это означает, что бодхичитта — это добросердечие, и это настоящая надежда всех нас. И если у нас нет такого сострадательного ума, альтруистически настроенного ума, нет любящей доброты, то тогда невозможно решить никакие проблемы. Если вы посмотрите внимательно на все эти многослойные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в том числе и конфликты и войны, то вы ясно увидите, что большая часть проблем базируется на нашем эгоизме, личном эгоизме, а также на поверхностных различиях между людьми. Поэтому так важно осознать одинаковость всех людей. Если мы сможем спуститься с этого поверхностного уровня, на котором действуют поверхностные границы, разграничения между людьми, и если мы опустимся на фундаментальный уровень, то мы видим, что все мы одинаковые люди, которые хотят счастья, не желают страдать. Поэтому как нам решить эти проблемы? Нам нужно опуститься на этот глубокий уровень, который исключает различия между людьми. Я помню, много лет тому назад, когда была еще холодная война между Россией и Америкой, кажется, тогда у власти был президент Клинтон, и его святейшество сказал, что вместо того, чтобы пытаться решить большие проблемы между странами, Горбачев и Клинтон
должны взять своих let детей, them play отправиться cricket на пляж и пусть их детишки вместе as ordinary поиграют, human beings. как обычные люди. And His Holiness said, if you do И that, его you will святейшество be сказал, если able так to solve поступить, many bigger то вы problems сможете easily. решить многие крупные Then проблемы you will be able to see these достаточно are our легко. children. And Вы what is our увидите, responsibility for что this вот они, наши дети, younger future generation? и мы отвечаем за это подрастающее That is поколение. important. И это самое важное. Person-to-person contact, heart-to-heart Самое contact. важное – это контакт от Listen, сердца к сердцу, Okay? личный Without focusing контакт too между much on людьми. superficial Не стоит так уж differences. сильно концентрироваться на поверхностные различия между нами. Now the next verse number 11 is talking about Следующая строфа. those sentient beings who let us say have no lineage. В ней говорится о таких живых существах, у которых Some are нет definite in solely готры engaging in или линии misdeeds. преемственности. So Одни when we say полностью that people предаются who have no дурному lineage, поведению. Когда мы говорим, что есть люди, у которых нет who готры, are то это означает, always engaging in negative что есть deeds. такие люди, которые всегда предаются дурному поведению. And then there are some others who Другие completely destroy сводят virtuous на нет practices. свои благие качества. It's not so difficult to see that there are some people who И это, keep конечно, on, легко увидеть. you know, Есть много таких walking людей, in the negative direction, которые destructive постоянно direction. движутся There are many people в whose дурном whole направлении. life's job is stealing. Например, есть люди, которые всю It свою жизнь will воруют. not be difficult for you to see that if you go to big cities and Достаточно just легко observe people how they're таких living their людей life. заметить. You'll see some people Если вы who отправитесь в spend their большой whole life город, то вы stealing. увидите, что есть такие люди, которые There are всю people свою who жизнь spend their воруют. whole life И есть люди, которые in всю a свою жизнь gang, you know, проводят gang в of какой-то robbers банде. or dacoits who Это engage in может быть burglary, killing and so forth. какие-то шайки, So they have которые no lineage. грабят людей. Some completely Это люди, у destroy которых virtuous нет готры. practice. Some do not have the virtue Третьи harmonious не имеют того, with the что state of their heart. благоприятствует освобождению. There are others who have А weak некоторые virtues without обладают лишь cause. малыми So добродетелями и that лишены means причины освобождения. in the case of the first, there are people who Если engage говорить о in heinous первых, то crimes. да, есть такие люди, которые совершают чудовищные They are both, злодеяния. some are definite in solely engaging in misdeeds. Они полностью Solely предаются engaging in дурному misdeed here поведению. primarily means who engage in Здесь heinous прежде всего crimes. подразумевается They люди, которые definitely совершают they'll чудовищные they'll kill their преступления. mother, they'll kill their Это mother. такие люди, которые способны убить своего отца, Then убить there are свою мать. others Есть who также develop другие люди, wrong view about virtuous practice. у которых And they неправильное start представление о defaming добродетели. the practice. And they develop И wrong view. они And развивают в because of себе this, the неправильные root of virtuous представления. practice is completely И destroyed. таким образом они сводят на нет Some свои completely благие destroy virtuous достоинства. practices. That is the meaning. В этом And then смысл. there are others И who may далее have есть такие люди, some virtue which у is которых есть определенные harmonious to collecting добродетели. merit. Harmonious collecting merit means here it refers to people who start collecting merit. Они You know, способны you need to взращивать collect merit заслуги. for Ведь countless заслуги нам eons, необходимы. or at Нам least нужно three взращивать countless eons. заслуги по меньшей мере на So протяжении when 3 does бесконечных this кальп. accumulation of merits for 3 countless eons start? It starts from the first path. Okay, Как first мы path. начинаем Then there are накапливать others заслуги? Начинаем на первом пути. who may have not even entered that first А path. есть такие люди, которые They're in даже the на ordinary этот state, but первый they путь и also не engage in взошли на certain путь good накопления. deeds, which is Но тем не similar менее to они the способны merit совершать какие-то accumulated by благие those on the дела. first И path. So that's why it is это called такие благие дела, которые path похожи harmonious to the на те дела, которые совершаются на первом пути, collecting пути merit. накопления. But they do not have Но как бы то ни было, virtue, which is хоть они и harmonious похожи, to но тем не liberation. менее, здесь говорится, что то, что Harmonious они to liberation means when you совершают, не achieve the благоприятствует path of освобождению. seeing, Что это значит? path of seeing, Когда вы достигаете then you пути achieve that видения, state of collecting virtue that is more or less definite to lead to liberation.
только на этом пути ваши заслуги совершенно точно ведут к освобождению. Когда вы находитесь на первом или втором пути, то вы лишь накапливаете заслуги, которые похожи на те заслуги, которые ведут к освобождению. И далее говорится, а некоторые обладают лишь малыми добродетелями. Это белые добродетели, которые благоприятствуют освобождению. Однако эти добродетели малы. Когда мы разговариваем друг с другом и видим человека, и встречаем человека, который беден, этот человек может сказать о себе: у меня ничего нет, я очень беден. Так и здесь. Есть добродетели, но они малы. Если у вас есть вот такие изъяны, то тогда вам будет очень-очень трудно достичь освобождения. Для освобождения вам понадобится очень много времени. Мы, конечно, не можем со всей определенностью сказать, что у нас вообще нет никакой готры, потому что, в общем-то, у каждого из нас готра есть, потому что под готрой понимается Тхагата Гарбха, то есть понимается то, что у нашего ума нет самобытия, что наш ум обладает способностью достичь освобождения, достичь пробуждения. С этой точки зрения, рассуждая, у всех нас есть природа Будды, у каждого из нас есть потенциал для становления Будды. Поэтому, когда здесь говорится о не имеющих готры, имеется в виду не то, что у этих существ вообще нет готры, имеется в виду, что для освобождения таким людям потребуется очень много времени. Now, what is the greatness if you have that lineage? А в чем состоит величие обладания готрой? Это объясняется в 45-й строфе. Величие обладания готрой заключается в следующем. Ваша мудрость будет глубокой. Ваша мудрость будет глубокой. Метод будет обширным. Или искусственные средства. Однако же, эта глубокая мудрость и обширные искусственные средства преподаются в учениях Махаяны как средство принесения пользы живым существам. Те, кто обладает очень сильной верой и терпеливо практикует, хотя и не сведущий в дхарме, изложенный ради помощи другим и наставляющий в глубоком и обширном, в конце концов, достигают совершенного плода. Представьте себе, что вы человек сейчас, который ничего не знает ни об обширном методе, ни о глубокой мудрости, но у вас, тем не менее, есть некое восхищение перед учениями Махаяны, пусть даже вы не знаете смысла учения Махаяны. Вы развиваете не все такое, что похоже на слепую веру. Сегодня у меня было одно обсуждение. Я сказала, что даже если вы слепо верите в его святейшество Далай-ламу, даже этого достаточно. Если вы слепо верите в учение Махаяны, это тоже в некотором смысле достаточно. Потому что если у вас возникла вот такая слепая вера по отношению к его святейшеству или Махаяне, то перед вами учитель и учение, которые надежны. В этом смысле такую слепую веру можно допустить. Конечно, если говорить широко, обширно, конечно, слепая вера – это плохо. Ведь если у вас слепая вера, и вы опираетесь не на того человека, не на то учение, то у вас будут большие проблемы. Так что даже если вы мало знаете, по крайней мере, у вас есть эта линия, у вас есть интерес к учениям Махаяны, это уже хорошо. И вчера еще я встречался с одним интересным студентом, тибетцем. Он очень молодой человек, и он пришел ко мне, и ему захотелось со мной побеседовать о пустоте, о взаимозависимом происхождении.
And he was very interested, just this concept of interdependent. Его очень интересовала эта идея взаимозависимого происхождения и шуньяты. И поскольку интерес у него был такой глубокий, он даже приобрел книгу Будда Палиты. Он только начинает изучать эту тему, но он сказал, я хочу это хорошенько познать, и поэтому я хочу знать больше. Это говорит о том, что у человека есть такой потенциал или отпечаток. И в дополнение к этому and you will also be a person who will not можно сказать easily be следующее. discouraged when it comes to helping others. Вы будете также человеком, Again, который не будет впадать в уныние, оказывая помощь другим. Опять же, знаете ли вы хорошо учение Махаяны или нет, но по своей природе вы будете человеком, который not necessarily a Buddhist. будет счастлив общаться с другими. Мы таких людей встречаем. Они не обязательно буддисты. Мы встречаем таких людей повсеместно. Таким людям нужно сказать, тебе повезло, у тебя есть эта линия, это Готра. А с другой стороны, есть люди, которые изучали буддийское учение, может быть, даже снискали себе звание Геше, хорошо рассуждают на предмет дхармы, но когда нужно кому-то помочь, тут их нет. Это, опять же, что-то нам о них рассказывает, нечто совсем другое. Even without knowing, and patient in practice. That's the meaning. Patient in practice. Здесь говорится о терпеливой практике. Те, кто обладает сильной верой и терпеливо практикует. Хотя и не следующие в дхарме, изложены ради помощи других и наставлений в глубоком и обширном, в конце концов достигают совершенного плода, превосходящего два вида результатов. Этих бодхисаттв, обладающих прекрасными свойствами, знаете, как рождающихся из естественной и развиваемой готры. The first two, that is having interest in the Mahayana teachings. Так, первое, что необходимо, это интерес к учениям Махаяны, пусть даже у вас нет больших знаний, и желание терпеливо практиковать. Это говорит о том, что у вас есть естественная, у вас есть естественная готра или врожденная готра. Что же отличает таких бодхисаттв от жавак и пратикабут? То, что вы не останавливаетесь на уровне естественной или врожденной готры, но развиваете ее дальше. И какой же тогда плод вы приобретаете? Плод, который дарует Махаяна, он великий, он великолепный. Почему? Потому что если у вас есть такая линия преемственности, такая готра, то вы сможете взрастить древо пробуждения, чьи плоды обширны. Вы, например, сможете обрести великое блаженство, устранить сильнейшие страдания, и таким образом вы сможете пройти 10 духовных уровней. Сможете вершить превосходные деяния, которые будут приносить пользу вам самим и другим. Для роста древа пробуждения, для достижения великого блаженства и устранения сильных страданий, для созревания плодов, дарующих счастье и помощь самому бодхисаттве и другим существам, этот славный род, словно хороший корень. Then the final verse number 13. Oh, this I think I've already explained. Это была завершающая строфа
4 главы, enables to achieve the peace from happiness and peace from где говорится, что happiness and вы great обретете suffering means счастье you will be able to и remove great помощь, suffering. Because of и it вы is a сможете true устранить that сильные benefit страдания. and well-being to oneself and others. This supreme lineage is like the excellent root of a big tree. Для роста древа пробуждения и созревания плодов, дарующих счастье и помощь самому Бодхисаттве и другим существам, этот славный род Готра, словно хороший корень. На этом завершается эта глава, 4 глава, именуемая о Готре. Then the next chapter is cultivation of bodhicitta. Эта глава посвящена взращиванию бодхичитты. So that means once you realize that you possess this Mahayana lineage, Когда вы осознаете, что вы обладаете линией преемственности Махаяны, то это становится плодородной почвой для развития бодхичитты. Поэтому после того, как автор описал Готру или духовный род, он переходит к следующей теме, и эта тема бодхичитта — устремленность к пробуждению. Бодхичитта взращивается на основе 4 причин, 4 сил, 4 факторов. Когда вы видите, например, великие качества бодхисаттв, то у вас возникает желание развивать бодхичитту. Это первый фактор. Или, может быть, вы читали сутры о бодхисаттвах, и на основе этих письменных источников у вас возникло желание развить в себе изначальную мудрость. Это еще один фактор. Или, может быть, вы такой человек, который видит, как исчезает линия Махаяны, и когда вы увидели, что существует этот риск того, что линия Махаяны приходит в упадок, вы выступаете вперед и прилагаете усилия для того, чтобы развивать бодхичитту. И 4-й фактор. Вы видите, что сейчас время упадка. Вы видите, что негативные эмоции сильно присутствуют в умах живых существ, и очень трудно найти такого человека, который поистине практикует бодхичитту. И, видя это, вы берете на себя обязательство: «Я сам непременно взращу в себе бодхичитту». Это 4 фактора, способствующие развитию бодхичитты. Теперь 4 причины. Первая причина: вы рождаетесь в совершенной линии преемственности, вы находитесь под влиянием великого учителя, у вас есть сострадание, и вы такой человек, которого нелегко одолеть перед лицом страданий и трудностей. Это 4 силы, которые способствуют, 4 причины, которые способствуют развитию бодхичитты. Теперь 4 силы. Это ваша внутренняя сила, силы других существ, сила вашей прошлой жизни, приучения в вашей прошлой жизни. И, наконец, опора на превосходных живых существ, духовных существ. Это 4 силы. И здесь я не буду распространяться очень подробно. Теперь, когда мы с вами рассуждаем об бодхичитте, то бодхичитта бывает 2 видов. Это относительная и абсолютная бодхичитта. Мне кажется, я уже об этом рассказывал. Абсолютная бодхичитта — это, собственно, не бодхичитта, это мудрость постижения пустоты. А относительная бодхичитта — это то, что мы обычно понимаем под словом бодхичитта. Мы прежде всего говорим об относительной бодхичитте, но относительная бодхичитта, как мы уже обсуждали выше, является источником множества различных качеств, и в том числе она является источником абсолютной бодхичитты. Поэтому давайте поговорим о том, что такое бодхичитта. Бодхичитта — это ум, устремленный к пробуждению. Определение следующее. Это ум, который желает достичь пробуждения ради блага всех живых существ. То есть здесь есть 2 намерения. Первое намерение
достичь пробуждения, а второе — способствовать тому, чтобы к пробуждению пришли другие существа. Это что касается относительной бодхичитты. Относительная бодхичитта делится на две категории: вдохновенная и деятельная. Это то, что очень красиво объясняется в тексте Камалашела «Ступени созерцания», а также в тексте Шантидео Бодхисаттвачарья Аватара. В Бодхичарье Аватаре говорится, что эти бодхичитты отличаются как желание отправиться в путь и само путешествие. Как мы понимаем различие между желанием отправиться в путь и самим путешествием, также мы должны понимать различие между бодхичиттой деятельной и бодхичиттой вдохновенной. Первое, вдохновенная бодхичитта — это всего лишь пожелание. Я хочу стать Буддой, я хочу пройти путь пробуждения. Это пожелание. Но пока не начнешь двигаться по пути, пока у тебя всего-навсего желание достичь пункта назначения, ты туда никак не можешь попасть, потому что нужно либо лететь, либо идти пешком. Поэтому нам нужна вторая бодхичитта, бодхичитта деятельная, которая сродни самому путешествию. Сначала вы взращиваете в себе вдохновенную бодхичитту, а затем подбадривайте себя к тому, чтобы заниматься практикой. И на этом уровне вы берете на себя обеты бодхисаттвы, начинаете практиковать 6 парамит, 10 парамит и так далее. Это, конечно, невероятно. Это, конечно, невероятно. Потому что мы не можем понять, какой вкус у пудинга, если мы его не попробуем. И здесь в тексте рассматриваются разные виды бодхичитты, приводятся разные примеры, говорится, что бодхичитта подобна земле, рассказывается о великих заслугах, которые мы обретаем, если мы просто взращиваем в себе бодхичитту. Если вы по-настоящему развиваете в себе бодхичитту, то бодрствуете вы или спите вы, продолжаете накапливать заслуги. Также в тексте говорится, что плод бодхичитты состоит в том, что вы становитесь Буддой, вы обретаете пробуждение. Это самое общее описание бодхичитты, а теперь вам нужно понять, как нам взращивать бодхичитту и как нам получать обеты бодхисаттвы и практиковать их. Здесь говорится, что мы должны получать обеты бодхисаттвы от квалифицированного наставника. Квалифицированный наставник, тот, от которого мы получаем обеты бодхисаттвы, это должен быть такой человек, который умеет довольствоваться малым, который нравственен, у которого есть сострадание, который устранил много негативных эмоций, у которого есть мудрость. Постарайтесь найти для себя такого наставника. Или, по крайней мере, это должен быть такой учитель, который хорошо подкован в учениях Махаяны, который соблюдает практики бодхисаттв, который никогда не отступает от дисциплины бодхисаттв даже ценой своей жизни. От такого наставника вы должны получать обеты бодхисаттвы. И если вам очень трудно найти для себя такого наставника, то вы можете получить обеты бодхисаттвы перед лицом образа Будды, например, перед святым изображением. В отличие от обетов пратимокши, вы можете получать обеты бодхисаттвы перед лицом статуи. Это объясняется в тексте Бодхисаттва Бхуми. And when you actually, come there to generate this or receive this bodhisattva vow, then you should first perform certain, practices like pay homage. И когда вы получаете обеты бодхисаттвы, взращиваете бодхичитту, вам нужно обратиться за прибежищем, вам нужно совершить 3 постирания, и затем обратиться к учителю или к святому священному изображению, даровать вам обеты.
Кульминация здесь в следующем, подобно тому, как Будды прошлого развивали бодхичитту и работали на благо всех живых существ. Точно так же и я разовью в себе бодхичитту и буду трудиться на благо живых существ. В конце вы можете развить в себе два вида бодхичитты, вдохновенную и деятельную. После этого вы можете, укрепившись в этих двух видах бодхичитты, вы можете взять на себя обеты бодхисаттвы. Когда вы совершаете обеты бодхисаттвы, когда вы получаете обеты бодхисаттвы, вам необходимо возрадоваться, сказать себе, что сегодня моя жизнь принесла свой плод и так далее. Okay, so we stop here today. На этом мы сегодня завершим объяснение. Большое спасибо, Гишела. Теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос на сайт Ники. Дорогой Гишела, вы упомянули привязанность как пример Готры. Вы говорили о привычке к омрачениям. Но мы живем в семье, трудовом коллективе, общаемся с друзьями. С одной стороны, привязанность – это то, что нас связывает, способствует нашему единению, общности. С другой стороны, когда мы расстаемся по какой-либо причине, ссоримся, любимый человек умирает, то это приносит невыносимую боль. Как не привязываться, чтобы одновременно не быть с человеком отстраненным, равнодушным? Как преодолеть душевные травмы, вызванные стрессом, страхом потерь, нежеланием впредь испытывать такую боль? Теоретически все это понятно, но практически не получается. Вот почему мы говорим, делайте все, что от вас зависит. Мы не можем сразу же достичь в чем-то совершенства. Нам нужно опираться на здравый смысл. И когда мы говорим «не развивай привязанности», то это не означает, что нужно расстаться со своей семьей, уйти от семьи, уйти от друзей. Мы никогда такого не говорим. Мы, наоборот, всегда призываем, пусть у вас будет хорошая семья, хорошие друзья. Что же от нас требуется? Мы должны прилагать усилия для того, чтобы наши связи с родственниками и друзьями основывались на любящей доброте, на сострадании, а не на привязанности. Потому что, как вы правильно сказали, любые связи, любые отношения, если они базируются на эгоизме, на неведении, на привязанности, они влекут за собой боль. А если в ваших отношениях меньше цепляния за свое «я», меньше эгоизма, меньше любых негативных эмоций, то тогда такая дружба, такие отношения будут более здоровыми, а значит, они принесут вам меньше боли, меньше вреда. Это, в общем-то, и есть суть того, что мы преобразуем свой ум, делаем его не отрицательным, а положительным. Спасибо, Гешела. Переходим к следующему вопросу от Вероники. Моя деятельность связана с выращиванием фруктов. Очень часто я вынуждена использовать химические препараты, убивающие насекомых. С одной стороны, если я этого не сделаю, то не получу урожай, поскольку насекомые могут полностью его уничтожить. С другой стороны, этими действиями я накапливаю негативную карму. Есть ли способ уменьшить кармический вред при вынужденном использовании таких вредных веществ против насекомых? Это нужно рассматривать в более широком контексте. А широкий контекст такой. Мы с вами не живем в мире Будды, мы живем в сансаре. Поэтому нам
Будет очень трудно вести такую жизнь, которая была бы полностью освобождена от всего негативного, от грехов и так далее. То здесь, то там мы вынуждены совершать какие-то неблагие деяния, но старайтесь не совершать неблагие деяния намеренно. Например, сейчас, когда вы ухаживаете за своим урожаем, и вы используете инсектициды для того, чтобы сберечь урожай. Ваша основная мотивация не в том, чтобы убить насекомых. Это немножечко ослабляет негативные плоды, которые вы накапливаете. И еще, как мы обычно говорим, лучше предотвратить, чем потом решать проблему. Думайте о том, как можно предотвратить появление насекомых на вашем урожае, чтобы вам не пришлось прибегать к инсектицидам. Вот так. Но, как я уже сказал, мы не можем жить в таком мире, где не было бы ничего негативного. Но самое важное, чтобы наше намерение не было продиктовано желанием убить, чтобы это не было основным смыслом. Может быть, есть какие-то мантры Гешела, которые можно начитывать, если можно читать Мани Пэмихум. Как я уже сказал, иногда нам просто приходится делать какие-то негативные действия, но нельзя относиться к этому легко. Нужно говорить себе, это плохой поступок, но сейчас у меня нет другого выхода. Я очень сожалею, что мне приходится так поступать, и я поэтому читаю эту мантру Мани Пэмихум. И сожалейте, сожаление, раскаяние имеет очень большое значение. Спасибо, Гешела. Следующий вопрос от Динары. Как я понимаю, Готра – это что-то вроде кармических отпечатков практики Махаяны и привычек практики из прошлых жизней. Да, да. А природа Будды – это ясный свет и так далее. Это качество, присущее всем существам, даже насекомым. Вот почему мы с вами говорили, что есть два вида готры. Естественное или врожденное и развиваемое. Развиваемое, здесь она равна у всех живых существ. Если вы почитаете Уттара-тантру Майтрея, то там очень ясно говорится, что благословение Будды распространяется как лучи света на всех живых существ. И нет никакой разницы здесь между живыми существами, потому что все живые существа обладают природой Будды. Это цитата из Уттара-тантры Майтрея. С этой точки зрения мы одинаковы. В чем же различие? Различие заключается в нашей практике развиваемой готры. Можем ли мы это практиковать или нет? Конечно, во многом зависит от того, были ли у нас отпечатки из прошлой жизни или нет. Да, до какой-то степени, да, конечно, прошлая жизнь здесь, и отпечатки из прошлой жизни имеют свое значение. И Динара продолжает. Иногда, глядя на некоторых людей, трудно поверить, что у них есть природа Будды. Получается, что у них нет привычки к практике сострадания, но есть привычка к гневу, например. Как я уже говорил, здесь можно привести пример с золотом или драгоценным камнем, которые покрыты плотным слоем грязи или пыли. Когда слой грязи такой плотный, то вы не увидите, что под слоем грязи золото. Много такого рода примеров приводится в Уттара-тантре Майтрея. Линия есть, естественная линия есть в нас, но она закрыта завесами, поэтому нам нужно убрать эту шелуху. Чем больше вы будете убирать эти слои, тем
яснее вы увидите природу Будды. Спасибо, Гешела. Друзья, есть у вас еще вопросы, потому что сейчас у вас драгоценная возможность задать свой вопрос. Otherwise, if you don't have any more questions, and we'll ask Geshe-la to conclude the teachings with the dedication. Если вопросов сейчас у вас нет, то мы попросим Гешела прочитать завершающие молитвы. Большое спасибо всем вам. Пусть драгоценная Бодхичитта, там, где она не возникла, пусть возникнет. Пусть драгоценная Бодхичитта, которую мы смогли развить, пусть она не придет в упадок, пусть она будет развиваться все больше и больше. Спасибо вам.